السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بچوں، بھائیوں، بہنوں، تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آپ سب کو جمعرات کا دن مبارک ہو، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے جو نعمت بخشی ہے اس کا بے انتہا شکر ادا کرے تو بھی کم ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت مجھے اور آپ کو آنکھوں میں روشنی عطا فرما کے رکھی ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ کان میں آواز آنے کی طاقت اور اس کو سمجھنے کی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، رات میں سونے کے بعد صبح میں اٹھتے ہیں، تو جب آپ کی آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے اور آپ کی زبان سے آواز نکل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں صحیح سلامت ہیں اور آپ بول چل سکتے ہیں، تو سب میں پہلے زمین کے اوپر سجدہ ادا کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی کام کرنا چھوڑ دے، جیسا آنکھوں کی روشنی ضبط ہو جائے، کانوں میں آواز آنا ضبط ہو جائے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ اسی تصور پہ، اسی امیجنیشن پہ حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پہ۔ کلمہ تو پڑھ لیے، اللہ کو اپنا خدا بنا لیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر، ہادی اور ہمارے آقا تسلیم کر لیا، پھر بھی ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اور خطا پہ خطا کرتے ہیں، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ہم پہ رحم کرتا جاتا ہے، کرم کرتا جاتا ہے، اور ہم بے فکری سے خطا پہ خطا کرتے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا سچا ہمدرد، ہمارا مددگار، ہمارا پالنہار، ہم لوگوں کو رزق دینے والا، ہم لوگوں کو صحت دینے والا، ہم لوگوں کو علم دینے والا، ہم لوگوں کو دولت سے نوازتا ہے، تنگی سے نوازتا ہے، صحت سے نوازتا ہے، بیماری سے نوازتا ہے، ہر چیز وہ دینے والا۔ اچھائی پیش آ رہی ہے تمہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی پیش آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں، برے وقت میں صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ جو کچھ مانگنا ہے
सिवाय और सिवाय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। लोगों के सामने अपनी तकलीफें पेश ना करें, अपनी तकलीफें पेश ना करें। लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, लोगों के सामने अपने घर के हालात, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने जो कुछ भी है लोगों के सामने ना लाएं। जैसा अल्लाह आपके गुनाहों पे, नाफरमानियों पे पर्दा डालता है, ऐसे अपने हालात पे पर्दा डालें। और अल्लाह जैसा आप पे रहम कर रहा है, अल्लाह ऑन द स्पॉट, आन के आन में पकड़ता नहीं है। जितनी नाफरमानी होती है, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहम करने वाला है कि तुम्हारी खताओं को भी देखता है, सुनता है, और फिर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहम के फैसले करता रहता है। तभी का तभी ऑन द स्पॉट कैच नहीं करेगा, ऑन द स्पॉट तकलीफ नहीं देगा, ऑन द स्पॉट सजा ना देगा। वो तुम्हें मोहलत देता है कि मेरा बंदा मेरे ऊपर ईमान लाया है, मेरे होने की गवाही दिया है, और मेरे आका की बातों को सुनता है, और मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका तस्लीम करता है, और उनकी हर बात को आमन्ना सदक़ता कहते हुए कबूल करता है। फिर भी दुनिया के उलझनों में उलझा रहता है, दुनिया करता रहता है। मोहलत भी देता है अल्लाह, रहम भी करता है, आका के सदक़े में रहम भी करता है, मोहलत भी देता है कि बंदा मेरा ये रियलाइज करेगा, ये एहसास करेगा कि उसका एक परवरदिगार है, और वो सब देखने वाला है, सब सुनने वाला है, और ये पिछले दिन क्या किया था, आगे क्या करने वाला है, सब जानता है। फिर भी मोहलत देता है कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मेरा बंदा मेरी बड़ाई तस्लीम करेगा, मेरा बंदा ये जानता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, 70 माह से ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, और ये भी जानता है कि शिर्क के अलावा हर चीज़ माफ़ कर देगा, अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर देगा। सूरह निसा में फरमाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला शिर्क के सिवा जो चाहे बख्श देगा। तो दोस्तों, अपने घर के हालात, अपनी ज़िंदगी के हालात सिवाय और सिवाय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से शेयर करें, किसी और के सामने मत शेयर करना। तो जब तक आप अपने हालात अल्लाह से शेयर करते रहेंगे तो अल्लाह आपका जिम्मा लेगा, अल्लाह जिम्मेदार रहेगा आपके हालात को बदलने का। जब आप दूसरों के सामने अपनी परेशानियां, अपने हालात, अपनी मजबूरियां सामने रख देंगे तो अल्लाह उस वक्त आपको छोड़ देगा। भाई, तू मुझे छोड़ के दूसरे के सामने अपनी मजबूरियां दिखा रहा है, हालात दिखा रहा है, तो शायद तुझे उम्मीद होगी कि वहां से तेरा सलूशन मिलेगा, तो जा ढूंढ ले सलूशन। तो अल्लाह बेनियाज है, अब अल्लाह से मांगे तो कुछ फ़र्क नहीं अल्लाह को, और ना मांगे तो भी अल्लाह के ख़जाने में कुछ फ़र्क नहीं होगा। हाँ, अगर से तुमने अल्लाह से मांग लिया तो अल्लाह तेरे लिए किफ़ायत हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, तेरी किफ़ायत कर देगा। तो अल्लाह से मांगो, अपनी मजबूरियां की भी जाहिर मत करना किसी के सामने, और अल्लाह के साथ ही उम्मीद लगाए रखो कि अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, और कोई मदद नहीं फरमाएगा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ऐसे जगहों से तुम्हारी मदद के जरिए खोल देगा, वसीले खोल देगा कि तुम गुमान भी ना कर सकते हो। और जब अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह के बारे में जानने वाले हो, तो तुम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि तुम अपने हालात का जिक्र
اپنے حالت کا معاملہ اللہ سے ہی طے کرو اور کسی سے مت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بلیک آدمی، بلیک مین، جسے ہم لوگ حبشی کہتے ہیں، سیاہ فام کلر، بلیک کلر کا ہوتا ہے، جیسے حضرت بلال کی نسل تھی، حضرت بلال کالے رنگ کے تھے، تو ایسا ایک بندہ آیا جایا کرتا تھا حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر اس کو نصیحتیں کرتے، اس کے سامنے قرآن پڑھتے اور اس کا قرآن سنتے اور اس کو کافی اپنے قریب رکھتے۔ ایک دفعہ زکوٰۃ کے لیے ایک وفد جا رہا تھا، ایک گروپ جا رہا تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو یہ بلیک آدمی نے کہا، اے ابو بکر میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو ابو بکر بولے کہ بھائی ان کو ان کی کام کرنے دے، تو رک جا میرے ساتھ، تو جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہا نہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی زکوٰۃ کا کام کلیکشن کا کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے بہت منایا، بہت سمجھایا، سمجھا نہیں، تو حضرت ابو بکر نے اجازت دیتی، چلے جا بھائی۔ وہ گیا، تھوڑے دن ہو گئے، اس کے بعد واپس لوٹا تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو ابو بکر کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑی سی زکوٰۃ کے روپیوں میں خیانت ہو گئی، ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، اگر سے تو نے یہ خیانت کی ہے تو تو اور 18 خیانت کرے گا۔ اس وقت ابو بکر خلیفہ بھی تھے، اور اگر سے تو نے 18 بار اور خیانت کر دی تو میں ہی تجھے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر وہ آنا جانا چالو کیا، ابو بکر کے پاس رہنے لگا، یہ کرنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں کچھ سامان غائب ہو گیا۔ یہ بھی موجود تھا مگر کچھ چوری ہو گیا۔ تو لوگوں نے آواز کی کہ ہمارے گھروں سے سامان گیا ہے، یہ گیا ہے۔ تو یہ بھی بندہ وہیں پہ موجود تھا۔ پھر بھی ایک رات تہجد کے وقت میں یہ کھڑے ہو کے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں یہاں پہ آیا جایا کرتا ہوں ابو بکر کے گھروں کے پاس، گھر کے پاس ابو بکر کی سنگت اختیار کرتا ہوں، یہ مفہوم ہے۔ تو اے اللہ جس نے چوری کی ہے اس کو سامنے لا دے۔ تو ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا، صبح ہو گئی، پھر اس کے بعد آدھا دن نہیں گزرا تھا، ابو بکر کا سامان مل گیا کہ، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسی بلیک آدمی نے، اسی سیاہ فام آدمی نے، اس کا نام منشن نہیں ہے حدیث میں ورنہ اس کا نام لے لیتا، تو اس آدمی نے چوری کی۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کا پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا، اور ابو بکر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ مجھے تو نے چوری کیا اس کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا غم ہے کہ تو نے اللہ کے اوپر جرأت کی، تو نے اللہ کے سامنے ہی کہا، اللہ جانتا تھا کہ تو نے خیانت کی ہے، تو نے چوری کی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو سنانے کے لیے تو نے تہجد کے وقت میں یہ الفاظ کیے کہ اے اللہ چور کو سامنے لا دے۔ تو اللہ بھی جانتا تھا کہ چوری تو نے کی، اور تو بھی جانتا تھا کہ چوری تو نے کی، مگر تو ہمیں سنانے کے لیے یہ الفاظ کہے، اور اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور دیکھ کیا سزا ملی۔ تو اس واقعے میں، اس حدیث میں ایک بات آتی ہے میرے بھائی، بہت ہوشیاری سے سننا ہو، جیسا اللہ سزا دیتا ہے ایسا ہی اللہ رحم بھی کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اللہ پہ جرأت کریں، اللہ کے اوپر سے بھروسہ توکل ہٹا دیں، اور ہم لوگ تقوی بھی اختیار نہ کریں، ہم لوگ ہمارے پریشانیاں لوگوں میں ظاہر کرتے پھریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سے زیادہ جاننے والے موجود ہیں، سننے والے موجود ہیں، عمل کرنے والے موجود ہیں، صرف اور صرف اللہ پہ توکل زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر سے تم کام بھی نہ کرو، ہاں اگر سے تم نوکری کو بھی نہ جاؤ، کہیں کام کو بھی مت جاؤ، اللہ تعالیٰ مقدر میں جتنا رزق آپ کے رکھا ہے وہ پہنچا کے رہے گا۔ بس ایمان اتنا کمزور مت بناؤ کہ صبر نہ کر سکو۔
अल्लाह की बातें सच्ची हैं, हक है, अल्लाह के रसूल की बातें सच्ची हैं, हक है, तो उनकी बातों के ऊपर जैसा तवक्कल करना है, जैसा भरोसा करना है, करके तो देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे मदद करेगा। हम लोग अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह की हर बात के ऊपर बगैर सवाल के आमन्ना सदख्ता कहने वाले हैं। बस ये बात याद रखना कि हमारा एक ही मददगार है, वो है अल्लाह। और हमारी जो भी शिकायतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आजमाइशें हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह तबारक व तआला से ही शेयर करेंगे और किसी से नहीं। जब हम लोग अल्लाह से शेयर करेंगे अपने आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे वसीले पैदा करेंगे कि वो वसीले हम तक चल के आएंगे और जो कुछ हमारे लिए इस वक्त ज़रूरत है अल्लाह की तरफ से पहुंच जाएगा। अल्लाह से उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भाई, जब तक हम लोग अल्लाह पे भरोसा करना ना सीखेंगे, हम लोगों के लिए इस दुनिया में कोई मददगार नहीं है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। जब भी घर से बाहर निकलो तो इस दुआ को पढ़ते हुए निकलो और फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे हमारे साथ शामिल हो जाएगी। अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसे कभी मौत नहीं आती, ना उसे नींद आती है, ना ऊँघ आती है, और वो ना कभी गफलत में रहता है। वो हमेशा हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, और वो कभी सोता नहीं है, और वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो आपके साथ है। आप जिधर अपना चेहरा करेंगे अल्लाह का चेहरा पाएंगे। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो अल्लाह है, और ख़ास तौर पे जब आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की गवाही देते हैं और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देते हो, तो फिर तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तुम कभी हार ही नहीं सकते। जिसने आसमान को खड़ा किया, जिसने आसमान को खड़ा किया बगैर सपोर्ट के, जिसने रात में चांद निकाला, जिसने समंदरों में पानी भर दिया, जिसने समंदरों में मछलियां पैदा कर दी, और जिसने समंदर में बड़ी से बड़ी मछली का रिज़्क़ का भी इंतज़ाम कर दिया। अरे भाई, खुद तुम देखो, तुम माँ के पेट में 9 महीने रहे, वहाँ पे रिज़्क़ पहुँचाया। जैसा ही तुम ज़मीन पे आए, तुम्हारी माँ के ज़रिए से ही दूध पहुँचा दिया। अरे बिन मांगे तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम कर सकता है, जब तुम मांगोगे तो कितना इंतज़ाम नहीं करेगा। मांगो भाई, सिवाय अल्लाह के किसी और से मत मांगो। अल्लाह के सिवा जो कोई है वो इंसान ही है, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। और इंसान, जब दूसरा इंसान उसके पास मोहताज बन के जाता है, तो दूसरे इंसानों के सामने तुम्हारे राज जाहिर करता जाएगा कि ये फलाना मेरे पास आया था मदद के लिए, कि मैंने फलाने की मदद इस तरीके से की। एक ही अल्लाह की ज़ात है जो कभी जाहिर नहीं करता अपनी नेमतें। वो जो भी करता है किसी से शेयर नहीं करता। हाँ, बंदा शेयर करेगा कि अल्लाह ने मुझे इस तरीके से नवाजा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस तरीके से नवाजा, और अल्लाह बहुत बड़ा है, करीम है, रहीम है। तो भाई, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के हो जाओ। तहज्जुद का वक्त, थोड़े लोग 3 बजे जागते हैं रात में, थोड़े लोग 4 बजे जागते हैं, थोड़े लोग 5 बजे जागते हैं। आपकी नज़र
नींद से जब जाग जाए उठ जाओ, वजू बना लो, 2 रकात नमाज पढ़ो, सलाम फेरो, फिर सजदे में चले जाओ और दुआ करो अल्लाह से। अल्लाह जानता है तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, और अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो मांगो यार, पीछे मत हटना, पूरी लिस्ट रख दो उसके सामने, वो तुम्हें देता जाएगा, तुम लेते जाओगे, तुम्हारे घर भरते जाएंगे, मगर उसके खजाने में कमी नहीं आएगी। ये बात का यकीन रखो कि उसके खजाने में कुछ कमी नहीं है। तुम्हारे घर भर जाएंगे, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, मगर उसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो तुम पे लुटाता जाएगा और तुम्हें इसी बरकत देगा कि तुम कभी ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना बनोगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। अल्लाह जो कुछ तुम्हारे हक़ में करेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारे हक़ में सोचने वाला कोई और नहीं है। कोई और आपके बारे में, आपके लिए इतना अच्छा कोई नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो, अल्लाह से मांगो, और ऑलवेज रिमेंबर, अल्लाह इज़ ओनली वन फॉर यू टू हैव एनी हेल्प। सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला से मदद मांगो, शर्माना नहीं, बहुत मदद मांगो, फुल मदद मांगो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ऐ अल्लाह, बोलने वाला मोहताज है हिदायत का। ऐ अल्लाह, सुनने वाले मोहताज हैं हिदायत के। ऐ अल्लाह, तवक्कल की हकीकत समझा दे और हमारी मदद फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।